جی السلام علیکم. پیپر 2 ایز یوزول اور پارٹ 8 یعنی پیپر 2 کا 8واں حصہ جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینڈڈ رائٹنگ ایکسرسائز، دوسرے لفظوں میں مضمون نگاری. اب دیکھنا یہ ہے کہ مضمون ہے کیا، مضمون کہتے کسے ہیں، مضمون ہم کیوں لکھتے ہیں. مضمون لفظ ضمن سے ہے، مضمون ضمن سے ہے اور ضمن کا مطلب ہے اسی طرح، ایسے ہی. یہ لفظ آپ نے پہلے نہیں سنا ہوگا یقیناً. اسی طرح اور ایسے ہی. کس طرح اور کیسے ہی؟ جو ٹاپک دیا گیا ہے، جو مضمون کا آپ کو عنوان دیا گیا ہے، اس پر آپ نے ویسے ہی لکھنا ہے جو اس ٹاپک کی ریکوائرمنٹ ہے. اب مضمون میں آپ کیا لکھیں گے؟ کچھ باتیں جو آپ نے مد نظر رکھنی ہے اور کچھ اصول جو آپ کو ازبر ہونے چاہیے. جب آپ کسی بھی چیز کے بنیادی اصول دماغ میں رکھ کے وہ کام کرتے ہیں تو غلطیوں کا امکان کم سے کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ نے کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے. کن باتوں کا خیال رکھنا ہے میں آپ کو 1 by 1 بتا دیتی ہوں. مضمون نگاری کے لیے دیے گئے اشارات کو سمجھیے. یعنی جو ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے اس کے لیے کچھ اشارے بھی دیے گئے ہیں، ان کو غور سے پڑھیں. جس کو کہتے ہیں نا ڈاٹس کو کنیکٹ کرنا، اور پھر ایک خاکہ ترتیب دینا. اسی طرح جب آپ اشارات کو سمجھ جاتے ہیں تو مضمون خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور بچے جان جاتے ہیں کہ ان کو کیا لکھنا ہے، کس طرح لکھنا ہے. دوسرے، دیے گئے اشارات کا احاطہ کرتے ہوئے مضمون میں مطلوبہ معلومات کا اظہار کیجیے. دیے گئے اشارات کا احاطہ کرتے ہوئے مضمون میں مطلوبہ معلومات کا احاطہ کیجیے. اشارے میں کچھ معلومات بھی دی گئی ہیں لیکن ساری نہیں دی گئی. کچھ معلومات آپ کی اپنی ہوں گی اور یہی آپ کی مہارت ہوگی کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں جو دیا گیا ہے کس قدر جانتے ہیں، کتنا جانتے ہیں، آپ کے نالج میں کیا کیا ہے. مثال کے طور پر ٹاپک ہے کتب نویسی، کتابیں پڑھنا. تو ایک بچے کو معلوم ہے کہ کتاب کسے کہتے ہیں، کتاب کیسے پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، کتاب پڑھنے سے ایک طالب علم کی زندگی میں یا اس کی تعلیم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، کتاب انسان کو کیا دیتی ہے، کتاب انسان کی کس حد تک دوست اور ساتھی ہے، کتاب کب کب کام آتی ہے. یہ باتیں اگر آپ کے علم میں ہیں تو یقیناً آپ اشارات کی مدد سے لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تیسرے، مضمون نگاری کے مخصوص طریقہ کار کا خیال رکھیے. مضمون لکھنے میں اور کچھ بھی عمومی تحریر لکھنے میں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ مضمون میں ہم ایک ترتیب سے چلتے ہیں. پہلے بات کی تمہید کرتے ہیں، تمہید کے بعد اگلے پیراگراف میں آتے ہیں، پھر ہم ٹاپک کو پراپر ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم تیسرے پیراگراف میں آتے ہیں جس میں ہم اپنی گفتگو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں
गुफ्तगू को समेटते हैं, मालूमात को इख्तितामी या हतमी शक्ल देते हैं और अपनी तहरीर का इख्तिताम करते हैं। फिर ये है कि दुरुस्त इमला और रमूज़ो औकाफ का इस्तेमाल कीजिए। आपकी डिक्टेशन अच्छी हो, आप इमला की कम अज़ कम और कोशिश करें कोई गलती ना करें। जो बच्चे ज़्यादा लिखने की आदत डाल लेते हैं या लिख लिख के याद करते हैं या लिख लिख के पढ़ते हैं, वो डिक्टेशन की गलतियां नहीं करते। और इमला की गलती हो सकता है आपको बहुत नुकसान तो ना पहुंचाए, लेकिन मेरे नज़दीक बीइंग अ टीचर ये एक बड़ी गलती है और इसके नंबर कटने चाहिए। क्योंकि जब आपका पेपर चेक होता है, इमला की गलतियां अंडरलाइन होती चली जाती हैं, पेपर सुर्ख होता चला जाता है, तो जो ओवरऑल एक इम्पैक्ट तहरीर का सामने आता है, उसमें क्या चीज़ नुमायां होती है? आपकी इमला की गलतियां। और रमूज़ो औकाफ यानी कहाँ आपने कॉमा डालना है, कहाँ सख्ता डालना है, कहाँ सवालिया निशान डालना है, कहाँ आपने जुमला मुकम्मल कर देना है, या कहाँ आपने कोई जुमला या बात इन्वर्टेड कॉमाज लिखनी है। तो इन रमूज़ो औकाफ का आपने मजमून लिखते वक्त ख्याल रखना है। कवायद के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए बारब्त और बामानी जुमले तहरीर कीजिए। यानी जिस सीक्वेंस से आप गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं उसी सीक्वेंस में लिखते चले जाएं। ऐसा ना हो जो बात शुरू में आनी चाहिए वो आप आखिर में लिखें, और जो बात आखिर में लिखनी चाहिए थी वो आप शुरू में डिस्कस कर दें, तो कॉन्टिन्यूटी के ख़राब होने का एहतमाल पैदा हो जाता है इसमें। सो आप गुफ्तगू में और तहरीर में रब्त का ख्याल रखते हैं, यानी एक जुमला दूसरे जुमले को कॉम्प्लीमेंट भी करे और उसमें क्या कहते हैं, बहाव भी लाए आपकी तहरीर में, रवानी भी पैदा करे और पढ़ने वाले को आसानी भी हो। और फिर आखिर में है कि ज़बान के मेयार का ख्याल रखें। ये सबसे मुश्किल काम है। एक तालिब इल्म के लिए ज़बान के मेयार का ख्याल रखना सबसे मुश्किल काम है। वजह क्या है? बेशुमार वजूहात। सबसे पहली वजह ये कि हमारी उर्दू मजमून में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जब दिलचस्पी नहीं है तो मेयार कहाँ से आएगा? अब देखिए ना, आपको अंग्रेज़ी से मोहब्बत है, अंग्रेज़ी को आप अपना ओढ़ना बिछोना समझते हैं, अंग्रेज़ी में बात करके आप प्राउड फील करते हैं। जब आप अंग्रेज़ी बोलते हैं तो आपके पेरेंट्स भी बहुत प्राउड फील करते हैं। करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है, अंग्रेज़ी भी आपके लिए है, लेकिन याद रखिए उर्दू भी आपके लिए है। और ये भी याद रखिए उर्दू आपकी कौमी ज़बान है, ये कुल असासा है, और ये वो ज़बान है जो लाजमी तौर पर आपने सिर्फ ओ लेवल तक पढ़नी है। वो लेवल के बाद तो आप चाहेंगे तो पढ़ेंगे, यानी ए लेवल्स में, नहीं चाहेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो बचे हैं संग समेट लो, जितनी उर्दू रह गई है इसको सीने से लगाओ, इसको डाइजेस्ट करो, इसको अपने अंदर उतारो, इसको सीखो, इसको समझो, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करो, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। उर्दू पढ़ो, उर्दू सीखो, उर्दू बोलो।